Hello student, welcome to the BM classes. This is Vishnu Mahanan, lecturer in English, Piravati Women's College, Teresinga. Today I am going to teach you one of the famous horror drama of the plus 2 second year art, science and the commerce. The famous horror drama is The Monkey's Paw. Monkey's Paw is one of the famous horror drama written by W. Jacobs, and it is dramatized by Mara Rocklift. This is one of the famous horror movie and one of the horror short story and one of the horror drama. This short story is dramatized by Mara Rocklift. Before we go to the text, I want to introduce the drama and the poet and the dramatist and the writer W. Jacobs. The full name of the W. Jacobs is William Waymark Jacobs. The W. Jacobs was born in the year 1863 in the month of September 8 and died in the year 1943 in the month of September 1st. W. Jacob is an English author of short story and novels. He is well known for his short story and different kind of novels. Although much of his work is humorous, he is most famous for a horror story, the one and only the horror story, The Monkey's Paw. Monkey's Paw is one of the most famous horror story written by the W. Jacobs and dramatized by Mara Locked. Now come to the characterization of this short story, which is dramatized by the Mara Rocklift. The character of this story is the first character is the Mr. White, an English gentleman. The first story of this drama is first character of this drama is Mr. White, an English gentleman. The second story is Mrs. White, the wife of Mr. White. Third story is Herbert, the son of the Mr. and Mrs. White. Fourth story, the Sergeant Major Morris, a sergeant retired, one of the famous army person, Sergeant Major Morris, who is already retired. And character number 5, a man from Moe and Maggins Company, where the fifth character are play an important role in this short story, which is dramatized by Mara Rocklift. The fifth character, all the characters play a most important character and their role are very important in this story, in this short story. Before we go to the test, we want to know first about the monkey's paw. Monkey is one of the animal and the paw is one paw, that means the cut piece, the cut hand of a monkey, and paw is one of the monkey's paw is one of the famous part of a monkey. Paw, where he catch everything, eat everything, monkey's paw. In Odia, monkey's paw କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ର ପାପୁଲିକୁ ବୁଝାଯାଏ। ପାପୁଲି ବା ଆମ ଭାଷାରେ ହାତକୁ ବୁଝାଯାଏ। ହାତର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବା ପାପୁଲିକୁ
बुझाଯିବ। मंकीज पा कहले जनराली ମାଙ୍କଡ଼ର ପାପୁଲି। Now come to the first scene of this drama. To know more about the drama and discuss the first scene of this drama. Mr. Herbert was playing chess with his father, Mr. White. The rain was pattering outside. Mr. White been defeated again and again, so his anger often ran. In the mean, the Sergeant Major Morris arrived here. ଏକ ବର୍ଷା ରାତି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହର୍ବର୍ଟ ଏକାଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚେସ୍ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ଖେଳରେ ହାରି ସେ ବର୍ଷାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଲି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର ମୋରିସ୍। At the time, the day was very dark, the evening was very darker, and the scene was very difficult to move here and there. But at the time, Major Morris arrived at the Mr. White house. After some time, Herbert, not looking too good for you, isn't it, Dad? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାପା ତମ ମୁହଁରୁ ଦେଖିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁନ, କାରଣ ତୁମ ମୁହଁରୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି you are not happy. Mr. White, could you please be quiet? I am trying to concentrate in the chess. ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଚୁପ୍ ରହିବ କି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେସ୍ ଖେଳିବାରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ହର୍ବର୍ଟଙ୍କ ବାପା ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର ମୋରିସ୍। ସେ ଭାରତରେ 21 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ମୁନିଋଷି ତାଙ୍କ ଯାଦୁଗର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। The sergeant said that the final owner of that he had spent 21 years in India. Anyone who had tried to interfere with the fate would be sorry. ସେ ଏକ ଯାଦୁ କୁହୁକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। So that the sergeant said that the first owner that may be the owner of the monkey's paw. Major Morris had spent 21 years in India. Herbert requested him to tell about Indian magics. ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହର୍ବର୍ଟ ମେଜର ମୋରିସ୍ଙ୍କୁ ସେହି ପାଗ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ ଭାରତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ he saw a monkey's paw. The Major Morris saw a monkey's paw and said that an Indian saint had put some ruled people's sleeves. Anyone who tried to interfere with the would be sorry. With the fate would be sorry. ସେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଯାଦୁଗର ବିଷୟରେ ସେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। At that time he saw a monkey's paw. ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ monkey's paw ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ monkey's pawର ଗୋଟେ ଯାଦୁଗାରୀ ଅଛି, ଆଉ ଏହି monkey's paw
ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ ବିଷୟରେ ଦ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଫ୍ ଦ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ ଡାଏ ଅନହ୍ୟାପିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓର ପ୍ରଥମ ମାଲିକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମରିଗଲେ। ହି ଡାଏ ଅନହ୍ୟାପିଲି, କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ି ଏହି ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଅଫ୍ and his three wishes gave him unhappy result। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓନର ଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ବେଲେ ସେଇ ରିଜଲ୍ଟରେ କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ରିଜଲ୍ଟରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। He wanted to sell it but nobody brought it, so it threw it to fire। ସେ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିବାରୁ ସେ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ମେଜର ମୋରିସ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓର ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଃଖିତ ଥିବାରୁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ so he would threw to fire। Mr. White stopped him and took the monkey's paw। He said, I will try to test my fat by it। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ଫିକୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ସେ ନିଜେ କିପରି ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଛି ନା କାମ କରୁନି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ଦ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଡଭାଇଜ୍ ହିମ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ and he left the house disgustedly। ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର ମୋରିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ ସହିତ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହଁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳିବାକୁ ଚାହଁନି, ଏ ହୁଏତ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବ ବୋଲି। ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମେଜର ମୋରିସ୍ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡିସଗଷ୍ଟଲି ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ। ହର୍ବର୍ଟ ଆସ୍କ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ୱିଶ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ। ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କ ପୁଅ ହର୍ବର୍ଟ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ହୋଲ୍ଡ କରି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଲ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ହି ୱାଜ୍ ଅନୱିଲିଂ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବଟ୍ ଲେଟର ହି ଟୁକ୍ ଦ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଆମେ ଏଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କାମ ଦେଉଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବା, ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ତିନୋଟି ୱିଶ୍ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ଦେଉଛି ନା ଦେଉନି ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବାପା, ତମେ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ନେଇ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଲ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ holding the monkey's paw and wish। At the first he was unwilling, later he took the monkey's paw in his hand with 200 pounds। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ହର୍ବର୍ଟ କହିଥିବା କଥା ସେ ମାନିଲେ। 200 ପାଉଣ୍ଡ ବା 200 ପାଉଣ୍ଡ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ଇଜ୍ 200 ପାଉଣ୍ଡ। ସେ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ୱିଶ୍ 200 ପାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ତାହାକୁ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଥରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହି ଫେଲ୍ଟ ଦ ପାଓ ମୁଭିଂ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ମଙ୍କିସ୍ ପାଓଟା ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ ସେ କଲେ। ହି ଡ୍ରପ୍ ଇଟ୍। ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ବର୍ଟ ଲାଫ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଫିୟର୍। ନୋ ମନି କେମ୍। ହର୍ବର୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା
मिसेस ह्वाइट तांकु मिस्टर ह्वाइट को देखि हसिले एवं देखिले चारिपटे देखिला पर कौनसी पैसा नथिबारु से माने भाबुथिले नाई तो कौनसी पैसा आसिला नाही, कौनसी पैसा कोठी पैसा अछि, पैसा The next day, Herbert went to the factory to work there. Mr. and Mrs. White were talking on the monkey's paw. After some time, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଘର ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର କେମ୍। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୋ ଆଣ୍ଡ ମେଗିନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ହର୍ବର୍ଟ ୱାଜ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମସିନାରୀ। ଦ କମ୍ପାନୀ ହେଡ୍ ସେଣ୍ଟ £200। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ସେ ଧୀରରେ ସ୍ଲୋଲି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଆଣ୍ଡ ମୋ କମ୍ପାନୀରୁ ମେଗିନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛି। ହର୍ବର୍ଟ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ସେଇ କମ୍ପାନୀରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହର୍ବର୍ଟ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମସିନରେ କଟି ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ £200 ଫର୍ମାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହି ସରି କହି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ £200 ୱିଶ୍ କରିଥିଲୁ ଏ ହେଉଛି ସେଇ £200 ବୋଲି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଏ ୱିକ୍ ପାସ୍ ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱେର୍ weeping because their one and only son Herbert had died due to the wish made by monkey's paw। ସେ monkey's pawର ୱିଶ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ monkey's paw ତ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପୂରଣ ନ କରିବା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ make the second wish to bring back his life। ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ତମେ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାକୁ ଧରି ୱିଶ୍ କର, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପୁଅ ଜୀବିତ ହେଇ ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଶ୍ କହିଲେ ମାଇ ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ବ୍ୟାକ୍। ମୋର ପୁଅକୁ ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମଙ୍କିସ୍ ପାକୁ। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କବାଟରେ କିଏ ଜଣେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ।
ଆଉ ସେମାନେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ here the knocking at the door. Mrs. White looked unhappy and toward the door and shouting, my son, wait, my son, wait, I am opening the door." Mr. White took the paw and made the third wish. After some time, ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, ସେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାଇ ସନ୍ ୱେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଓପନିଂ ଦ ଡୋର୍। ସେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲୁଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭାବିଲେ, ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ, ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ମଙ୍କିସ୍ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧରି ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ୱିଶ୍ ମାଗିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ୱିଶ୍ ରେ କହିଥିଲେ, ମାଇ ସନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ନକିଂ ଷ୍ଟପ୍। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ and found nobody in that place, and the play ended at the cold atmosphere. ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ୱିଶ୍ କରିଥିବାରୁ ସେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ହେଲେ ନଥିଲେ, ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶ୍ମଶାନ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଏତିକିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଖତମ ହେଇଛି। ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଙ୍କିସ୍ ପାୱାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ BM କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଟୁ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ BM କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଲ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବେ, ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।